اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی مالی مدد، مالی تعاون ضرور کیجئے۔ 200، 500، 1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں پابندی سے کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے اس مشن کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، اس وقت راجستھان سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، راجستھان میں RSS کے پرچارک اور VHP آرگنائزنگ سیکریٹری نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 30,000 مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیں گے۔ جی ہاں، RSS کے پرچارک اور وشو ہندو پریشد آرگنائزنگ سیکریٹری ایشور لال نے راجستھان کے لوہاوت میں کہا کہ ہندو تنظیمیں 30,000 مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ ترشول دیکشا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایشور لال نے کہا کہ ہم نے رام مندر بنایا ہے اور ہم نے اس کی تعمیر کی ہے، اب ہمیں مزید 30,000 مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنا ہے۔ ہندوتو لیڈر نے اپنی تقریر میں حلال پروڈکٹس کے بائیکاٹ کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حلال مصنوعات کبھی نہ خریدیں۔ پیسہ کس کو ملتا ہے؟ مسلمانوں کو۔ انہوں نے ملک میں آبادی کا قانون بنانے کا بھی ڈیمانڈ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجرنگ دل آبادی کنٹرول قانون کو نافذ کرنے میں حکومت کی مدد کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تنظیم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائے گی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، ویسے بھی کہتے ہیں کہ زہریلے سانپوں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ابھی میں نے شارٹ میں میرے ایک جملہ کہا ہے کہ بچھو کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں ڈنک مارنا ہے، آپ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا کریں وہ ڈنک ہی مارے گا۔ ویسے ہی یہ لوگ ملک کو پہلے بھی کچھ نہیں دے پائے تھے، پہلے بھی انگریزوں کے دلال تھے، انگریزوں کے چاٹوکار تھے، وعدہ معاف گواہ تھے، اور ابھی بھی یہ ملک کو تباہی کی طرف ہی لے جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت دیوبند سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش پولیس کا گھٹیا چہرہ پھر سامنے آ رہا ہے۔ جی ہاں، ذیشان حیدر دیوبند کے قریبی گاؤں تھیتکی میں گزشتہ 16 مہینے پہلے گوکشی کے ایک معاملے میں ذیشان حیدر، جو شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسان ہیں، پولیس انکاؤنٹر میں ان کی موت ہوئی۔ ذیشان حیدر کی موت کے معاملے میں دیوبند پولیس پھر داغدار نظر آئی ہے، اور عدالت کے حکم پر اس معاملے میں عدالت کے حکم پر 3 داروغہ سمیت
12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अदालत ने हुक्म दिया है। अदालत ने 3 दरोगा समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और साजिश का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इतवार को देवबंद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम कर लिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फिल्म पठान को लेकर या शाहरुख खान को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान का कुछ इंतहा पसंद मुखालिफत कर रहे हैं। हालांकि लोग उन पर थूक भी रहे हैं और अजीब अजीब अंदाज में इन लोगों की बेइज्जती भी हो रही है, मगर क्या करे, रोजी रोटी चलती है और आका के इशारे पर काम होता है। जैसे पालतू को कहा जाए ना छू, तो वो बस दौड़ पड़ता है, ऐसे ही आका के इशारों पर कुछ लोग काम करते हैं और वही काम फिल्म पठान को लेकर भी आ रहा है। तो अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि शाहरुख खान ने आसाम के सीएम, आसाम के वजीर आला मुख्यमंत्री को फोन किया और गुवाहाटी में जो थिएटर में तशद्दुद हुआ, इस पर शाहरुख खान ने तशवीश का इजहार किया। आसाम के वजीर आला बिस्वा की जानिब से फिल्म पठान के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शाहरुख खान कौन है, मैं उनके और उनकी फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल पत्रकारों ने, सहाफ़ियों ने बजरंग दल कारकुनान की जानिब से किए गए इस पुरतशद्दुद मुजाहरे को लेकर सवाल किया था, जिसमें कारकुनान ने जुमा को शहर के नारंगी में वाक़े एक सिनेमा हॉल में हंगामा किया। इस थिएटर में अदाकार शाहरुख खान की फिल्म पठान को दिखाया जाना है। इस पर बाकायदा शाहरुख खान ने वजीर आला आसाम को फ़ोन लगाया, लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि शाहरुख जी आपने किसको फ़ोन लगाया है, जिसकी मुस्लिम दुश्मनी अब पूरी मशहूर हो गई है और जिसकी दुकानदारी भी नफ़रतों पर चल रही है, आपने उसको फ़ोन लगाया है। लेकिन खैर, खबर है कि शाहरुख खान ने आसाम के वजीर आला को फ़ोन लगाकर अफसोस का इजहार किया। हालांकि वजीर आला आसाम ने इतवार को ट्वीट करते हुए कहा कि शाहरुख खान ने रात 2 बजे मुझे फ़ोन किया। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में पेश आने वाले एक वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। आसाम के वजीर आला ने कहा कि मैंने शाहरुख खान को यकीन दिलाया कि अमन व अमान बरकरार रखना रियासती हुकूमत का फ़र्ज़ है। हम तहकीकात करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या न हो। आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इंदौर से हमारे रिपोर्टर इरशाद शकील ने बताया कि इंदौर में एक 24 साला हिंदू लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी, जन्मदिन मना रही थी। तभी हिंदू तंजीमों के अफराद वहां पहुंचे और लड़की के दोस्तों में से मुस्लिम दोस्तों की, मुस्लिम लड़कों की पिटाई की, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया, गाली देते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और गोली मारो सालों को के नारे लगाते रहे, जिसका वीडियो ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल नई दुनिया के मुताबिक शनिचर को इंदौर में हिंदू तंजीमों के लोगों ने 5 मुस्लिम लड़कों को 2 हिंदू लड़की के साथ पकड़ा। इन लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम नौजवान नशीली अशिया खिलाकर इनके साथ फहश हरकत कर रहे थे। हालांकि लड़कियां मुस्लिम नौजवानों को अपना दोस्त बता रही है, लड़कियां अपना दोस्त बता रही है। आमतौर से कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं साथ, तो बर्थडे पार्टी एक दूसरे की शामिल होते हैं, मगर इन आतंकी जहन के लोगों को सिर्फ मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है और ये भी बेचारे मजबूर है, इसी पर रोजी रोटी चलती है और अपने आका के इशारों पर ये आतंक फैलाते हैं। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पहलवानों, ख़ासतौर से बेटियों के साथ जिस तरीके से जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात लगे हैं सदर पर, अध्यक्ष ब्रिजभूषण पर, और बेटियां आंदोलन कर रही है, मगर बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली सरकार उन बेटियों के आंदोलन पर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी तकलीफों पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जिस पर ये बेटियां इल्ज़ाम लगा रही है वो
بی جے پی کا ہے۔ تو کیسے بی جے پی دھیان دے گی؟ آخر اب یہ خبر آ رہی ہے جب پوری اپوزیشن چلا رہی ہے کہ بیٹیوں کو بچاؤ، اور یہ بیٹیاں جو کشتی میں ہیں یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتی ہے، یہ جنتر منتر پر اپنا رونا رو رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی بھی سرکار ان پر دھیان دینے کو تیار نہیں، اپوزیشن چلا رہی ہے۔ مگر اب اور ایک خبر آ گئی کہ WFI، جی ہاں، دی ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا WFI نے ان تمام الزامات کو ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا جس میں اس کے صدر برج بھوشن پر لگائے گئے جنسی ہراسانی کے الزامات شامل ہے، اور دعویٰ کیا کہ پہلوانوں کا احتجاج موجودہ نظام کو بے دخل کرنے کے لیے ایک خفیہ ایجنڈے کے طور پر انجام دیا گیا ہے۔ WFI نے حکومت کو دیے گئے جواب میں تمام الزامات سے انکار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ فیڈریشن میں بد انتظامی اور منمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ اگر یہی صدر کسی اور پارٹی کا ہوتا تو ان بھکتوں کو بہنوں کی محبت اتنا ستاتی کے روڈ پر آ جاتے، مگر صدر بی جے پی کا لیڈر بھی ہے، اس لیے اب مہیلاؤں کی سرکشا کے لیے بھکت ان بھکت گوبر بھکت آگے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ چلیے آئیے ناظرین، اس سرکار میں بیٹیوں کو مار دینا، ریپ کر دینے کا رواج عام ہوا ہے، اور ابھی تو گاڑیوں سے بھی گھسیٹا جاتا ہے، بالکل بے دردی کے ساتھ مار بھی دیا جاتا ہے، یہ رواج عام ہو گیا۔ اور اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ خواتین برائے خواتین کمیشن کی جو ادھیکش ہے، دلی کمیشن برائے خواتین DCW کی جو ادھیکش ہے سواتی مالیوال کو 19 جنوری کو 10-15 میٹر تک کار سے گھسیٹنے والے شخص ہریش چندرا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہوا ہے، ہریش چندرا کو بھی دلی ہائی کورٹ نے سنیچر کے روز ضمانت دے دی ہے، یعنی سواتی مالیوال کو گھسیٹنے والے ملزم کو بھی ضمانت مل گئی ہے۔ جی ہاں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ مہیلائیں کسی بھی طریقے سے سرکشت نہیں ہیں۔ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ خواتین کمیشن کی ادھیکش کو گھسیٹنے والا بھی اتنی آسانی سے چھوٹ جا رہا ہے، تو عام مہیلاؤں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آئیے ناظرین، راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا بڑی کامیابی کے ساتھ آخری پڑاؤ تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ کل یعنی اتوار 22 جنوری کو راہل گاندھی کا یہ کارواں تقریباً 22 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے کیا، اور اب یہ اپنے آخری پڑاؤ میں ہیں۔ خبریں آ رہی ہے کہ اس دوران راہل گاندھی کی ایک پریس کانفرنس ہوئی، جی ہاں، جس میں یہ کہا گیا کہ ملک میں ابھی فی الحال بھارت میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے، یعنی اعلان نہیں ہے مگر ایمرجنسی کا ہی ماحول ہے۔ جی ہاں، جو بولے اس کو دبا دو، کچل دو۔ جی ہاں، نہ پہلوان بیٹیاں محفوظ ہے، نہ دلی کمیشن برائے خواتین مہیلا ادھیکش سواتی مالیوال محفوظ ہے۔ جی ہاں، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ غیر اعلانیہ طور پر کانگریس نے کہا کہ ایمرجنسی یہاں پر لگی ہوئی ہے، اور بھارت جوڑو یاترا اسی نفرت کے خلاف بڑی کامیابی کے ساتھ کروڑوں لوگوں کو جوڑتے ہوئے اپنے آخری پڑاؤ جموں کشمیر تک پہنچ چکی ہے، جس کی وجہ سے بھاجپا بہت تلمرائی بھی ہے۔ لیکن ابھی راجناتھ سنگھ کا بیان آیا ہے کہ راہل گاندھی کی یاترا اور راہل گاندھی مودی جی کو اور بی جے پی کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگ اپوزیشن پارٹی یہ کہہ رہی کہ آپ کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آلریڈی بدنام ہیں، ایسا اپوزیشن والے کمنٹس کر رہے ہیں، آپ آلریڈی بدنام ہیں، صرف اندھ بھکتوں کا اور گوبر بھکتوں کا ٹولہ اور میڈیا کا دلال ٹولہ آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ خیر، سخت سیکورٹی کے درمیان جموں کشمیر میں بھارت جوڑو یاترا دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ راہل گاندھی اس وقت مرکز توجہ بنے ہوئے ہیں، شدید برف باری وہاں پر ہوگی ایسی بھی خبریں آ رہی ہے، لیکن راہل گاندھی ہے کہ سویٹر بھی پہننے کو، جیکٹ بھی پہننے کو تیار نہیں ہے۔ اور راجناتھ سنگھ بیچارے کہہ رہے کہ راہل مودی اور بی جے پی کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے کہ بی جے پی نے جو نفرت پھیلا رہی ہے، راہل اس نفرت، اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے بھارت جوڑو یاترا کر رہے ہیں۔ آئیے اتر پردیش کی ایک بڑی خبر آ رہی، لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا
कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की हालत अब बस से बदतर हो गई है और बीजेपी ने जो यूपी का हाल बनाया है इसको देखकर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा की 80 की 80 सीटें हार सकती है, हार जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरी हुकूमत सरमायाकारी के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। हुकूमत न्यूयॉर्क, लंदन से सरमायाकारी लाने गई थी, अब उसे अजला में सरमायाकारी करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में हुकूमत सरमायाकारी के लिए जा रही है वहाँ भी तो इसी तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की हुकूमत ने इश्तिहार दिया है कि वहाँ 17 लाख करोड़ की सरमायाकारी आ रही है। तो खैर यूपी की हालत तो बड़ी बुरी हो चुकी है और बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया है, जिसको देखकर ये अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है कि अब ऐसा लगता है कि 2024 में बीजेपी सारी सीटें लोकसभा की हार जाएगी। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को पुरअमन और मामूल पर लाने के लिए कॉन्फिडेंशियल बातचीत, खुफिया मुज़ाकरात, मुलाकातें और सालिसी का किरदार अदा करने के लिए यूएई मुत्तहदा अरब इमारात कोशिशें कर रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात दोनों मुल्कों यानी हिंद और पाक को एक दूसरे के करीब लाने के लिए सफारती सतह पर सरगर्म हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की तरफ से की जाने वाली किसी भी कोशिश पर बात करने और इस हवाले से माहिरीन की राय जानने से पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पाई जाने वाली मौजूदा कशीदगी के पस मंज़र को जानना ज़रूरी है। इस तनाव को समझने के लिए जहाँ दोनों मुल्क के दरमियान माजी करीब के 4 वाक़यात को ज़हन नशीन करना ज़रूरी है, वहीं मुत्तहदा अरब इमारात की माजी की कामयाब सालिसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी मुत्तहदा अरब इमारात यूएई ने इससे पहले भी कई मुल्कों के दरमियान सालिसी करके वहाँ अमन अमान का और दोस्ती का माहौल बनाया है। उम्मीद की जा रही है कि मुत्तहदा अरब इमारात यूएई हिंद और पाक ताल्लुकात को भी अमन वाला बनाने की कोशिश में कामयाब होंगे और वो सफारती सतह पर सरगर्म हैं। आइए नाज़रीन, बीबीसी ने जो हमारे लाडले चहीते वज़ीर आज़म का चेहरा दिखाया है 2002 के फसादात को लेकर, डायरेक्ट बीबीसी ने कहा है कि खुले तौर पर क्लियरली डायरेक्ट 2002 जो सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और औरतों का रेप हुआ, ये सारे दंगे फसाद खून खराबी के डायरेक्ट जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। ऐसा बीबीसी ने एक फिल्म सीरीज के जरिए से बताने की कोशिश की है, जिसको लेकर बाकायदा हिंदुस्तान भड़का है और अब खबरें आ रही है कि बीबीसी पर बैन भी लगा दिया जा रहा है। वहीं पर वजीर कानून ने यह कहा कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से बालातर समझते हैं। यानी गोया कि वजीर कानून ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे लाडले वजीर आजम को क्लीन चिट दे दी है तो फिर कुछ लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं। मोदी जी सीधे सादे शरीफ आदमी हैं और 2002 के दंगे फसाद खून खराबे रेप का मोदी जी से कोई ताल्लुक नहीं, जो बीबीसी डायरेक्ट बता रहा है। तो वजीर कानून ने इस तरीके से उन लोगों को डायरेक्ट लताड़ते हुए कहा है कि कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया है तो अब नरेंद्र मोदी को बीबीसी कैसे डायरेक्ट बता रहा है और ये लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। यानी चाइना कब्जे पर कब्जा करता जा रहा है, घुसता जा रहा है, मगर अपने दलाल चैनलों के जरिए से पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।